Hello everyone, welcome to Civic Center IAS. As a part of Civil Services Prime Time, today we are starting Economy Current Affairs. ఈ ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి లాస్ట్ వీక్ 22nd of August నుంచి 28th of August వరకు కవర్ అవుతాయి. అండ్ దీంట్లో 7 టాపిక్స్ అనేవి బ్రీఫ్గా ఉంటాయి. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ ఇన్ ఎకానమీ ఈజ్ GST simplification. We'll be discussing in detail about it. Okay, now let's go into the topics. The topics of this week are: firstly, Niti Aayog recommends model policy for homestays. Yes, in order to promote tourism, we are promoting homestays also. And in order to give some direction to the homestays, Niti Aayog has given a model policy for it. RBI's Indranil Bhattacharya nominated as Monetary Policy Committee member. So, Monetary Policy Committee decides the monetary policy rates. Now, as a part of it, Indranil Bhattacharya became a member of it. We will be seeing in detail regarding it. Third one is Census 2007 to retain urban area definition of previous count in 2011. What is urban area definition? What is census town? And how is it defined in 2011? Why is it continued in 2027 census? Let us see. SMBC gets RBI nod to buy up to 24.99% stake in Yes Bank. Why is it not 25%? Which country does SMBC belong to? Now, how is it positively influence Yes Bank? Let us see. Fitch retains BBB minus for India, flags US tariffs. So what is this credit rating? How this credit rating will be given? What are the aspects that will be considered? We will be seeing it. Suspension of import duty on cotton. Why is it suspended? We will be seeing it. Then the final topic, which is the topic of importance, GST simplification. We will be discussing in detail about it, and then we will be discussing the previous year questions. Now let us go into the first topic. Niti Aayog recommends model policy for homestays. The particular aspect here is Niti Aayog has given recently a model policy regarding the homestays contribution to the tourism sector, and the paper's name is Rethinking Homestays, Navigating Policy Pathways. Why the policy is given? Because now it is only scathed in nature. Because in some areas like Ooty or Kodaikanal, these homestays are available. In order to promote tourism in rural areas and semi-urban areas, because in urban areas anyway the apartments are available. ఎలాగైనా సరే మనకి సిటీస్లో చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా హోటల్స్ అవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. యాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోటల్స్ విచ్ కెన్ అకామిడేట్ యాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టూరిస్ట్స్. కానీ రూరల్ ఏరియాస్లో కావచ్చు, సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్లో కావచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ గో టు ములుగు, ఆ ఏరియాలో మీకు ఈ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉండవు, టూరిస్ట్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి. బట్ ద టూరిస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఫెసిలిటీస్. ఇన్ దట్ కేస్ హోమ్ స్టేస్ కెన్ బి మచ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో Niti Aayog has published this paper in association with Internet and Mobile Association of India. And the theme is how the homestays can help in promoting the cultural significance of that particular place. As I said, ఇప్పుడు నేను ములుగు డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళాను, అక్కడ టూరిజం, అక్కడ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ చూడడానికి. అప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఈట్ బిర్యానీ ఓవర్ దేర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ములుగు అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ ద హోమ్ స్టేస్? బట్ నేను హోమ్ స్టేస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాను, ఆ హోమ్ స్టేలో టూరిస్ట్ ఉంటున్నారు, అండ్ అలాగే వాళ్ళకి లోకల్ డెలికసీస్, లోకల్ క్యూజిన్స్ అవి పరిచయం చేశాను. దెన్ ఆ కల్చరల్ ఎఫిలియేషన్ అనేది అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలసీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ ద కల్చరల్లీ ఇమ్మర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వైల్ simultaneously fostering local entrepreneurship and employment generation. Yes, when we promote tourism, it will be definitely contributing to the economic development, and at the same point of time, when we promote tourism, it definitely contributes to the employment generation in rural and semi-urban areas, because mostly in those areas agriculture is the major economic activity. అలాంటి రీజన్లో నాన్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే మనం ప్రమోట్ చేస్తామో, దెన్ ఇన్ ద ఆఫ్ సీజన్ ఇట్ కెన్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, నౌ ఎస్, ఇందాక నుంచి హోమ్ స్టేస్ అని చెప్తున్నారు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై హోమ్ స్టే పర్టికులర్లీ? వెన్ ఐ సే హోమ్ స్టే, ఇట్ డస్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెసిడెన్షియల్ మోడల్ ఆఫ్ టూరిజం. అంటే జనరల్గా హోటల్స్ అవన్నీ కూడా కమర్షియల్ ప్లేసెస్, కానీ ఐ హ్యావ్ ఎ హౌస్ విచ్ ఈస్ ఓన్డ్ బై మీ, బట్ ఐ ఆమ్ రెంటింగ్ వన్ రూమ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఫర్ ఎ టూరిస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టే ఫర్ 1 day to 2 days. అంటే
టూరిస్ట్ ఆ ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు తన ఓన్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక రూమ్ని అద్దెకి ఇవ్వడం. దట్ ఈస్ వాట్ హోమ్ స్టే ఈజ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ క్రూషియల్ ఇన్ రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్. ఓకే, ఇన్ రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్. నౌ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాలసీ, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ పాలసీ, లైక్ లెట్స్ ఏ మోడల్ పాలసీ ఏదైనా ఇచ్చారు అనుకుందాం, అండ్ ఆన్ ఏ నేసెంట్ టాపిక్, ఇప్పటి వరకు దాని మీద ఎలాంటి పాలసీ లేదు. అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా యూనిఫై చేసి ఒక ప్లేస్లోకి తీసుకురావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూనిఫైడ్ డిజిటల్ పోర్టల్ క్రియేషన్ ఇస్. మొత్తం ఈ హోమ్ స్టేస్ అన్నీ కూడా ఒక యూనిఫైడ్ సెంట్రల్ డిజిటల్ పోర్టల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అని ఈ పాలసీ అనేది చెప్పింది. దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ ద హోమ్ స్టేస్, వై వుడ్ ఐ రెంట్ మై హౌస్ టు సమ్వన్ హూ ఈజ్ నాట్ నోన్ అట్ ఆల్ టు మీ? అంటే ఎవరో పరిచయం లేని వ్యక్తికి నేను హోమ్ స్టేలో అకామిడేషన్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలను? And in order to promote it, the government need to give the financial incentives, and the major thing is, along with the financial incentives, the government need to ensure the safety standards. అంటే ఎవరైతే పరిచయస్తులు కాని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి సేఫ్టీ ఉండాలి. అలాగే హోమ్ స్టేస్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఈ మ్యూచువల్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి గవర్నమెంట్కి సెట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. That is the major thing which is needed in this particular type of policy. And then yes, నేను హోమ్ స్టేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, బట్ హాస్పిటాలిటీ అనేది అంత ఈజీగా వచ్చేది కదా. ఎస్, హాస్పిటాలిటీ అనేది దెర్ ఇస్ ఎ సెపరేట్ కోర్స్ ఫర్ ఇట్, బట్ వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ ద హోమ్ స్టేస్ ఇన్ రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ వేర్ ద పీపుల్ ఆల్రెడీ ఓన్ ద హౌసెస్. అలాంటి వాళ్ళకి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది చేయాలి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాలసీ. దెన్ కమ్స్ ఎస్, ఒక పరిచయం లేని వ్యక్తి మిమ్మల్ని నమ్మాలి, అలాగే మీరు ఒక పరిచయం లేని వ్యక్తిని నమ్మాలి. యాజ్ ఎ సెడ్, ఆ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ కల్పించి వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ ద ట్రస్ట్ బిట్వీన్ ద టూ, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ దే హ్యావ్ ద నెసెసిటీ ఫర్ ద అకామిడేషన్. The tourist need have the necessity for the accommodation, as well as it generates the revenue for a person who provided the homestay also. So it is a mutual benefit to both the people, and it will promote the tourism in much bigger manner. So దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఫస్ట్లీ, ఎప్పుడైనా సరే మనం అర్బన్ ఏరియాస్లో ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు, డెఫినెట్ అర్బన్ ఏరియాస్లో హోటల్స్ అవి ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కమర్షియల్ అన్నప్పుడు దే ఆర్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్. అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఆ రేట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వేరాజ్ ఇఫ్ వీ ప్రొవైడ్ ఇట్ ఇన్ హోమ్ స్టేస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ వాళ్ళు ఉంటున్న ఇంట్లో ఒక గదిని ఆర్ కొంత అకామిడేషన్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇట్ మీన్స్ దే వోంట్ బీ హ్యావింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేర్. ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టక్కర్లేదు. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టక్కర్లేదో దెన్ ద టూరిస్ట్ అకామిడేషన్ విల్ బికమ్ చీప్ అండ్ అఫోర్డబుల్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హోమ్ స్టే. చీప్ అండ్ అఫోర్డబుల్ రేట్స్ అనేవి మనం కల్పించవచ్చు. అలాగే ఎప్పుడైతే ఒక టూరిస్ట్ అకామిడేట్ అవుతాడో ఒక ఇంట్లో, దెన్ ఆ రెవెన్యూ అనేది ఈ నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజెస్కి కూడా, యాజ్ వి డిస్కస్డ్, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. లైక్ వైజ్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది. దెన్ ఇఫ్ వీ ప్రమోట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ హోమ్ స్టేస్, కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అవి ఇలాంటి ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ సెన్సిటివ్, ఏటూరు నగరం వైల్డ్ లైఫ్ సెన్సిటివ్లో ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ కాబట్టి దాంట్లో కమర్షియల్ ప్లేసెస్ ఆర్ హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ పొల్యూట్ ద ప్లేస్. Whereas if we provide the homestays, we can promote sustainable tourism also. Then అప్పుడు ఏమవుతుంది, హైదరాబాద్లో టూరిజం అనేది చాలా ఎక్కువ డెవలప్ అయింది, బికాస్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఫెసిలిటీస్. దెన్ ఫారెన్ టూరిస్ట్ అరైవల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ హైదరాబాద్కు ఉంటాయి. వేరాజ్ సమ్ ప్లేసెస్ లైక్ వరంగల్, ములుగు ఆ ప్రాంతంలో కూడా వీ హ్యావ్ టూ మెనీ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్, చాలా టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. కానీ అది రూరల్ ఏరియా అవడం వల్ల అంత ఫారెన్ టూరిస్ట్ అరైవల్స్ అనేవి అక్కడ లేవు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ ప్రొవైడ్ ద హోమ్ స్టేస్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ములుగు రీజన్ విల్ ఆల్సో డెవలప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూరిజం. So then the balanced regional development will take place. These are the advantage for the homestays. If at all we have a common policy which is అంటే అక్రాస్ ద స్టేట్స్ కామన్ పాలసీ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద హోమ్ స్టేస్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద డే. నెక్స్ట్, ఆర్బీఎస్ ఇంద్రనీల్ భట్టాచార్య నామినేటెడ్ యాజ్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మెంబర్. ఫస్ట్లీ, this Indranil Bhattacharya is already working as an executive director in RBI. RBIలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు.
అండ్ ఈ ఆల్రెడీ ఇంకా అపాయింట్ కాలేదు. సెప్టెంబర్ ఎండింగ్కి హీ విల్ బీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ. హీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బట్ he still not the member of MPC. He will be becoming the member of MPC by September ending when Rajiv Ranjan gets exited. ఈ రాజీవ్ రంజన్ ఆయన ఆల్రెడీ ఎంపీసీ మెంబర్ అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో ద executive director of RBI. Now, when it comes to what is the key concept here, the key concept is not the executive director, but it is the monetary policy committee which is important. Yes, this monetary policy committee, for the first time, it was recommended by the Urjit Patel committee in 2016. ఎప్పుడైతే ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఉండాలి ఒకటి, ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది ఆ మానిటరీ పాలసీ టూల్స్ రెపో రేట్ లాంటివి డిసైడ్ చేయడానికి ఒక కమిటీ ఉండాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసి ఇట్ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బ్యాక్ దెన్. అండ్ వెన్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ it was mandated that inflation targeting will be the major objective of this monetary policy committee. అంటే ఎప్పుడైనా సరే మానిటరీ పాలసీ ఏదైనా డ్రాఫ్ట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్. ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఇస్ హౌ మచ్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్, ప్రైస్ రైజ్ ఏ రకంగా ఉంది, దాని బేసిస్ మీద వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించడమా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచడమా, వెదర్ టు గో ఫర్ ద ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ, వెదర్ టు గో ఫర్ ద కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ, అది డిసైడ్ అవుతారు. నౌ whether this monetary policy committee is statutory in nature, yes, it is statutory in nature because it was added in the section 45ZB of the RBI Act of 1934, right? So this monetary policy will be meeting for every 2 months. And how many members will be there in this monetary policy committee? There will be 6 members in this monetary policy committee, where 3 members are nominated by RBI and 3 members are nominated by the government, so that equal representation will be there in the RBI's monetary policy committee, right? So the minimum number of members that are to be attended is 4 members. If there are 4 members, they can initiate the discussion. Na naluguru unte aa discussion anedi initiate cheyochu, then they can discuss on the policy matters, right? The recent issue that is happening in relation to this particular thing is, yes, the RBI is considering to change the liquidity management framework. అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏంటి అంటే వేరియబుల్ రేట్ రెపోస్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే 14-day టైం పీరియడ్ ఉన్న వేరియబుల్ రేట్ రెపోస్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ 14-day టైం పీరియడ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అలా కాకుండా ఓవర్ నైట్ రేట్స్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాల్ రేట్కి మా ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువ సింక్ అవుతున్నాయి. సో దే వాంట్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ద యాంకర్ రేట్ ఈజ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాల్ రేట్ రాదర్ దెన్ ద 14-day రెపో రేట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ విల్ బి పెనట్రేటెడ్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కోరిలేటెడ్ విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపనింగ్. So that's why the RBI wants to accommodate new policy framework in terms of liquidity management. So this is one topic which is in relation with this monetary policy committee member appointment also, right? So you need to get hold of it. Next, coming the third one, Census 2027 urban area definition. మీకు ఫస్ట్ రావాల్సిన డౌట్ ఏంటి అంటే, సార్ 2027 సెన్సస్ ఏంటి, 2021 కదా, ఎవ్రీ 10 years కదా అంటే, నౌ దిస్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ సెన్సస్ 2027 బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ 2021 census did not happen, and now they are conducting in 2026 and they will be publishing it in 2027. Now this census is called census 2027. In this census 2027, the urban area, what is meant by urban area అని అంటే సెన్సస్ టౌన్ అనే డెఫినేషన్ని 2011 సెన్సస్ తగ్గట్టే సేమ్ టు సేమ్ డెఫినేషన్ అనేది ఉంచుతున్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియా ఇన్ 2011 సెన్సస్? అండ్ ద డెఫినేషన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద an area that have minimum population of 5,000 and the population density of 400 per square kilometer, and the non-agricultural pursuits are greater than 75%. It means it should not be an agricultural area. It should not be predominantly agricultural area. It is non-agricultural pursuits, excluding of animal husbandry. ఈ animal husbandry అనే non-agricultural pursuits కానీ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ కావు. Like the way I said, tourism అనేది non-agricultural activity. So those sort of activities అనేవి 75% ఎక్కువ ఉంటే, ఈ 3 conditions meet అయితే, then that particular area can be designated as census town, like can be designated as urban area. Sir, అయితే మన హైదరాబాద్ అర్బన్ ఏరియానేనా? నో.
ఎందుకు అంటే there are statutory towns, there are census towns. This urban area definition is for the census towns, whereas statutory towns like municipal corporations, like municipalities, local area committees, or cantonment regions. So these are the definitions that are already accommodated through any of the statutes. They are statutory bodies. So they are not included in this particular definition. Apart from that, this urban area definition, if it is of 2011, then there are 3,784 census towns as of 2011. Sir, why is it still used in 2027 census? Enduk sir, already 2011 to 2027 around 16 years అయిపోయింది. ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు యూజ్ చేయడం అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ సమ్ కంపారిజన్ ఇన్ ద ట్రెండ్స్ బిట్వీన్, అంటే అప్పుడు సెన్సస్ టౌన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి, సో ఎన్ని డెవలప్ అయినాయి సెన్సస్ టౌన్ కింద, అంటే ఎన్ని అర్బన్ ఏరియాస్ కింద మారాయి అనేది తెలియాలి అంటే సేమ్ ఫార్ములా అనేది ఆర్ సేమ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి క్రైటీరియా అనేది ఉంచడం వల్ల ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్, రైట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ సమ్ క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ రిగార్డింగ్ ఇట్, who is the incumbent Registrar General of India and Census Commissioner? It is Mrutyunjay Kumar Narayan, who is the incumbent one. Moving on to the next one. SMBC stake in Yes Bank. What is meant by SMBC? It is a Japanese banking firm which translates to Sumitomo Mitsui Banking Corporation. It is one of the top 3 banking companies in Japan. It wants to invest in India's Yes Bank. Why do SMBC wants to invest in India's Yes Bank? That too a bank which is having the lowest net interest margin, because it wants to build one subsidiary in India which have a lot of branches and lot of connections in India. So that's why it wants to invest, and that too, how is it investing? It is investing in the form of debt instrument యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈక్విటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. రీసెంట్గా ఎస్ఎంబీసీ అనేది ఎస్ బ్యాంక్లో 24.99% స్టేక్ కొనడానికి 16,000 crores డీల్ అనేది కుదుర్చుకుంది. దానికి ఆర్బీఐ అప్రూవల్ వచ్చింది. రిమెంబర్ దిస్, దే గాట్ ఆర్బీఐ అప్రూవల్ అండ్ ద కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ ఈజ్ స్టిల్ పెండింగ్, బికాస్ any merger and acquisition, it should be approved by the Competition Commission of India in order not to encourage the monopoly or సప్రెస్డ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉండకుండా ఉండడానికి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ కూడా రావాలి. బట్ హియర్ ఆర్బీఐ అప్రూవల్ కేమ్. వై ఆర్బీఐ అప్రూవల్ ఇన్ దిస్? బికాస్ దిస్ ఎస్ఎంబీసీ వాంట్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఎస్ బ్యాంక్ ఇన్ డిఫరెంట్ మోడ్స్. వన్ ఈజ్ ఇన్ ఎన్ డినామినేటెడ్ బాండ్స్లో, అంటే ఎన్ డినామినేటెడ్ విచ్ ఇస్ ఎ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఎన్ డినామినేటెడ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ అలాంగ్ విత్ ద ఎన్ డినామినేటెడ్ బాండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద foreign currency convertible bonds. What is meant by convertible bonds? If it is taken as a debt, it can be converted into equity in terms of non-payment. So likewise convertible debentures కింద కూడా ఇది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. So they are investing in debt, they are investing in equity. They are also having the voting rights. It means they can decide the policy nature of the Yes Bank. So అది ఎస్ఎంబీసీకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్. జపనీస్ బ్యాంక్ ఈస్ కమింగ్, ఏ ఫారెన్ బ్యాంక్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇండియా ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్, విచ్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ స్ప్రెడ్ అరౌండ్ 39 different countries. It is the advantage to us because we will be having lot of options in terms of banking. But along with it, what is the advantage for the Yes Bank? In 2025, Yes Bank is having the lowest net interest margin. What is meant by net interest margin? ఎప్పుడైనా నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఏ బ్యాంక్ హ్యావ్ అసెట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీస్. వాట్ ఈజ్ అసెట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్? బ్యాంక్ యొక్క లోన్, అంటే బ్యాంక్స్ ఇచ్చే లోన్స్ అనేవి దాని యొక్క అసెట్స్, దాని డిపాజిట్స్ అనేవి దాని యొక్క లయబిలిటీస్. సో ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎర్నింగ్ త్రూ ద అసెట్స్ మైనస్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ త్రూ ద లయబిలిటీస్ టు దట్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఇన్వెస్టెడ్ అసెట్స్. దీన్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటారు. నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అండ్ వాళ్ళు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు, దాని యొక్క డిఫరెన్స్ని యావరేజ్ ఇన్వెస్టెడ్ అసెట్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్. ఈ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నది ఎస్ బ్యాంకే ఈ ఇయర్లో, 2.5%, విచ్ ఈజ్ వెరీ మినిమం. అండ్ ఇఫ్ ఎస్ఎంబీసీ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎస్ బ్యాంక్, it will be having liquidity in order to meet the capital adequacy requirements, because in order to reduce the shocks in the banking, we are taking proactive measures by increasing the capital adequacy ratio. 12.9% మనం దాని క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో మెయింటైన్ చేయాలని క్లియర్గా పెట్టుకున్నారు.
సో ఆ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మీట్ అవ్వడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆపరేటింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ష్యూర్ not to default on any of its obligations. Now, SMBC is coming into India and how it can invest in it, because Yen is a foreign currency, or any investment that is brought by SMBC is a foreign currency, and then that's why it need to comply with the Foreign Exchange Management Act of 1999. As it is complying only, RBI have given its note. Along with it, Banking Regulation Act of 1949 also need to be complied with. Then only this approval will be accepted. Then along with it, as I told you, Competition Commission of India approval kuda ravali. Okay. Next, fourth topic. Fitch retains BBB minus ranking for India. Flags US tariffs. Yes, by now all of you know that the quarter 1 of 2025-26, which is April to June, edaithe quarter unda quarter lo we are having a growth which is higher than the previous quarters. 7.8% growth rate ఉంది మనకి. Even when US have announced that it will be increasing the tariffs by August, ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా మన గ్రోత్ రేట్ అనేది 7.8% ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మెటిక్యులస్ స్టేబుల్ ఎకానమీ అనేది మనందరికీ అర్థం కావాలి. నౌ ఈవెన్ దెన్ previously we were given credit rating of BBB minus by Fitch, and as we are stable in nature, they have made sure that BBB minus rating ఏ ఉంచారు. కానీ they have given warnings that US tariffs might affect India's economy. In this case, సార్ మీరు ఫిచ్ అంటున్నారు, క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటారు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై క్రెడిట్ రేటింగ్? మనకి జనరల్గా ఒక పర్సన్ లోన్ తీసుకోవాలి అంటే తన సిబిల్ రేటింగ్ చూస్తారు. ఆ సిబిల్ రేటింగ్ ఎలా చూపిస్తుంది? తన ఫినాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఎలా మీట్ అవుతున్నారని చూపిస్తుంది. అలాగే దిస్ ఫిచ్ ఆర్ S&P ఆర్ మూడీస్ ఇవన్నీ కూడా సోవరెన్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్. వెన్ ఐ ఆమ్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎకానమీ, సోవరెన్ అన్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఒక టెరిటరీ, అంటే ఒక సోవరెన్ అథారిటీ ఇన్ టెరిటరీ, లైక్ ఏ కంట్రీస్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దాని యొక్క పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క ఫినాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఎలా ఉంది, దాని యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎలా ఉంది, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసి దెన్ దే విల్ బి గివింగ్ ద రేటింగ్ సో దట్ ద ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ విచ్ వాజ్ రేటెడ్ బై దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో మ్యాక్సిమం వరల్డ్లో ఇప్పుడు క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ 3 టాప్లోనే ఫిచ్, S&P అండ్ మూడీస్, యాజ్ వీ ఆల్ నో. బట్ ఇండియాలో కూడా కొన్ని క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ అప్రూవ్డ్. క్రిజిల్ కావచ్చు, ICRA కావచ్చు, కేర్ కావచ్చు, SMERA కావచ్చు, ఫిచ్ ఇండియా కావచ్చు, అండ్ బ్రిక్ వర్క్ రేటింగ్స్ కావచ్చు. దీంట్లో ఇండియన్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ విచ్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ గ్లోబల్ ఈజ్ కేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కేర్ ఎడ్జ్ అని చెప్పి గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ని లాంచ్ చేసింది రీసెంట్గా. నౌ క్రెడిట్ రేటింగ్, దిస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ విల్ బి ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇప్పుడు S&P ఉంది, మూడీ ఉంది, ఫిచ్ ఉంది. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రేటింగ్ ఇస్తారు. బట్ ఈ రేటింగ్స్ అన్నీ కూడా టాప్ అయితే AA విచ్ ఈజ్ వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, వెరాజ్ ద లీస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ డిఫాల్టెడ్ ఎకానమీ అయితే D ఇస్తారు. నౌ వేర్ డస్ ఇండియా లైవ్? ఇండియా లైస్ ఇన్ ద పొజిషన్ విచ్ ఈజ్ జస్ట్ అబోవ్ ద ట్రాష్, అంటే ఏదైతే వరస్ట్ ఉంటుందో వరస్ట్ కంటే కొంచెం అబోవ్లో ఉంది. ఈవెన్ వెన్ ఇట్ బికేమ్ ఏ స్టేబుల్ ఎకానమీ అండ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్. రిమెంబర్ దట్. S&P వచ్చేసరికి BBB మైనస్ ఇచ్చింది యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రెజెంట్ రేటింగ్స్. మూడీస్ వచ్చేసరికి BAA3 ఇచ్చింది. ఫిచ్ వచ్చేసరికి BBB మైనస్ కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఈవెన్ దెన్ వీఆర్ ద లోయెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేజర్ ఎకానమీస్. ఎందుకు ఇలాగా? బికాస్ దిస్ ఫిచ్ కావచ్చు, S&P కావచ్చు, మూడీస్ కావచ్చు, దే లుక్ ఫ్రమ్ ద వర్స్టర్న్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద US. ఎప్పుడైతే ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్, బికాజ్ ఇప్పుడు ఇటలీ లాంటి కంట్రీస్ చూడండి, ఈవెన్ వెన్ దే హ్యావ్ హయ్యర్ డెట్ టు జీడిపి రేషియో, ఈవెన్ USకి కూడా వాళ్ళ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఎక్కువ ఉన్నా సరే, ఇండియాకి జనరల్ గవర్నమెంట్ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఎక్కువ ఉన్నా సరే వాళ్ళకి మంచి రేటింగ్ ఇచ్చారు. వేరాజ్ వెన్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ స్టేబుల్ అండ్ లాస్ట్ 15 years నుంచి వీఆర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈవెన్ దెన్ అవర్ రేటింగ్ ఈజ్ స్టిల్ అట్ ఇట్స్ లోయెస్ట్. Then it is signifying some partisanship in terms of these credit rating agencies. Andwala we asked for some reforms in the credit rating agency by some international bodies, not from these private credit rating agencies. Then we have requested.
నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ప్రకారం ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కంపేర్ టు ద వెస్టర్న్ ఎకానమీస్ ఇండియా మీద ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఫాస్టెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇండియా మీద ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది అంత ఎక్కువ క్రియేట్ కావట్లేదు. బికాజ్ there are some issues, because even when we are improving in the ease of doing business, there are some aspects which we still need to improve, just like approvals and immediate approvals కావచ్చు, ఆర్ లోన్స్ కావచ్చు, బిజినెస్ లోన్స్ కావచ్చు, లోన్స్ డిస్పర్సల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా we still need to improve అనే ఆస్పెక్ట్లో they have given the rating, whereas we asked for some reforms in this credit rating system. ఇండియా టు ఫేస్ 50% US tariffs ఫ్రమ్ దిస్ వీక్. ఎస్, దీని మీద కదా ఫిచ్ రేటింగ్ అనేది కొంత వార్నింగ్స్ ఫ్లాగ్ చేసింది. ఎందుకు? యుఎస్ ఆగస్ట్ 27th నాడు 50% టారిఫ్స్ అనేవి ఇంపోజ్ చేసింది ఇండియా మీద. దెన్ హౌ కెన్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా? దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్. ఇఫ్ యు సీ, యుఎస్ హ్యాస్ ఇంపోజ్డ్ 50% టారిఫ్స్ ఆన్ 60%, minimum 60% goods which are imported from India. ఎప్పుడైతే ఈ గూడ్స్ మీద 60% టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేశారో ఆబ్వియస్లీ వాటి యొక్క కాంపిటేటివ్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. బికాజ్ ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ 100 రూపీస్, కానీ అక్కడ దాని ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ వచ్చేసరికి లెట్స్ సే 50 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. అప్పుడు 150 రూపీస్ ఉంది. వేరాజ్ శ్రీలంక నుంచి వెళ్ళిన ఐటమ్ 100 రూపీసే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కానీ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అనేది 30 రూపీస్, 130 రూపీస్ ఉంది. అప్పుడు ఏది కొంటారు? ఆబ్వియస్లీ శ్రీలంకన్ ప్రోడక్టే కొంటారు. ఇక్కడ వీ బికేమ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ నేచర్ ఇన్ యూఎస్. బట్ హౌ కెన్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా అనేది చూస్తే, ఎస్, ఈవెన్ వెన్ ద అనౌన్స్మెంట్స్ వర్ మేడ్ ప్రీవియస్లీ, వీ బికేమ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్వార్టర్. స్టిల్ వీ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ లాస్ట్ క్వార్టర్లో. దట్ షోస్ దట్ ఆర్ రెసిలియన్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ. అలాంగ్ విత్ ఇట్ మన జీడిపిలో వచ్చేసరికి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి 1/5 ఉన్నాయి. ఎస్, ఇండియా నుంచి అయ్యే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి 1/5, అరౌండ్ 22% అనేవి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్లో యూఎస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి 1/5 ఉన్నాయి, అరౌండ్ 17 to 20% అనేవి యూఎస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే 1/25 అనేది మన ఎక్స్పోర్ట్స్ యూఎస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. దాంట్లోనూ ఓన్లీ 60% ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ మీద అది అప్లై అయింది. అంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ డిసడ్వాంటేజ్ టు అస్, బట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ affecting our economy that much, even when US is the largest export destination to us. But in terms of the impact on us, it will be some minimum around $30 billion అనేవి ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నౌ హౌ ఆర్ వి అకామిడేటింగ్ ఇట్? ఎప్పుడైతే ఈ టారిఫ్ ఇంపోజిషన్ వచ్చిందో అప్పుడు మన మోదీ గారు ఏం చేశారు? he met చైనీస్ అఫీషియల్స్ కావచ్చు, రష్యన్ డెలిగేట్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ కూడా మనం మీట్ అవుతున్నాం. ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాడ్ విత్ రష్యా, ఇండియా అండ్ చైనా, సో దట్ we are making sure that we convey a message that if you are making sure that you impose tariffs on us, we will be doing trade with Russia and China more. ప్రీవియస్గా అదే కదా, రష్యాతో మనకి ట్రేడ్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది, కానీ ఓవర్ టైం పీరియడ్ ఎప్పుడైతే మనం మార్కెట్ ఎకానమీగా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉన్నామో యూఎస్ యొక్క ప్రపోర్షన్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఏంటి? ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి? రష్యన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగితే అటు రష్యాకి యూజ్ అవుతుంది, ఇటు ఇండియాకి ఫేవరబుల్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీ కెన్ గివ్ ఎ క్లియర్ మెసేజ్ టు యూఎస్ దట్ yes, we cannot bow down to such activities because it is having some minimal impact. And at the same point of time, Pradhan Mantri Narendra Modi also gave a call for Swadeshi. అంటే ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయమని. ఎందుకు అంటే సమ్ సెక్టార్స్ విల్ బి హ్యూజ్లీ ఎఫెక్టెడ్ లైక్ టెక్స్టైల్స్, వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్. అలాంటి సెక్టార్స్ని మనం ఎక్కువ స్వదేశీతో కానీ మనం లింక్ చేస్తే దెన్ మన ఇంటర్నల్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో, అంటే డొమెస్టిక్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ విల్ బి ప్రాస్పరింగ్. అండ్ అట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ ఆర్ గివెన్ ఇట్ దివాళీ గిఫ్ట్ ప్రయర్లీ ఇట్ సెల్ఫ్ త్రూ జిఎస్టీ సింప్లిఫికేషన్. ఎప్పుడైతే ప్రొసీజర్ సింప్లిఫై చేసేసారో జిఎస్టీ, ఎప్పుడైతే రేట్స్ తగ్గిపోయినా అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ దాని యొక్క పర్చేసెస్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఆల్రెడీ జిఎస్టీ రెవెన్యూ అనేది చాలా హ్యూజ్ ఉంది, అబౌవ్ 1 lakh crores అని ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంది. నౌ వెన్ జిఎస్టీ
కంప్లైన్సెస్ ఆర్ జిఎస్టీ డిఫికల్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే లూప్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లూప్ హోల్స్ ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద రెవెన్యూ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ విత్ ద డొమెస్టిక్ ఎకానమీ, విచ్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ థింగ్, బికాజ్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టెబిలిటీ విత్ ద అవుటర్ ఏదైతే అవుటర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, దట్ మే బి ఏంటి ఫ్రీట్ ఇష్యూస్ కావచ్చు. అంటే ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్ అవుతుంటే అక్కడ మనకు ఫ్రీట్ ఇష్యూస్ వచ్చేసాయి, ఫ్రీట్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఫ్రీట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుందో ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పెరిగిపోతుంది. అలా కాకుండా డొమెస్టిక్ ఎకానమీ కానీ మనం ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే, అండ్ ఆల్రెడీ 2017 తర్వాత నుంచి బికాస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇంట్రా డొమెస్టిక్ మార్కెట్, అంటే మన మార్కెట్లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మధ్యలో ట్రేడ్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ చేసాం మనం. అండ్ దెర్ బై వీ గేవ్ ఏ పుష్ టు ద ఎకానమీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్సో. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే వీ క్యాన్ నెగేట్ ద నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ దట్ వాజ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ అస్ బై యూఎస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 50% రైజ్ ఇన్ ద టారిఫ్స్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ 824 టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ 374 మాత్రమే మర్చెండైజ్. ఆ 374 బిలియన్స్లో కూడా మనకి 17% అనేది యూఎస్కి వెళ్తుంది. ఇట్ మీన్స్ లెట్స్ సే 20%, 1/5 తీసుకున్నా సరే సమ్ $70 బిలియన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే $70 బిలియన్ అనేది యూఎస్ఏ ట్రేడ్, దాంట్లో 60% ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ మీద మాత్రమే ఇంపోజ్ చేశారు. ఇట్ మీన్స్ అరౌండ్ $40 బిలియన్ అనేది ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఆ $40 బిలియన్ అనేది మనం ఈ డొమెస్టిక్ మార్కెట్తో కానీ నెగెట్ చేసినట్టయితే వీ విల్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మార్కెట్స్. అండ్ దెన్ వీ కెన్ బీ, అంటే దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యుయేషన్ వేర్ వీ కెన్ రైజ్ యాజ్ ఎ ఎకానమిక్ పవర్ హౌస్. Even when US is imposing the sanctions, we can sustain and we can grow to the extent that we are growing presently. Right. Now, coming to the next topic. Suspension of import duty on cotton. Why import duties were suspended on cotton firstly? In order to reduce the rates of the raw material, obviously, ఎప్పుడైతే కాటన్ మీద ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ తగ్గించేశారో అది రా మెటీరియల్ యొక్క రేట్స్ తగ్గిపోతాయి. అండ్ 4 years బట్టి అడుగుతూ ఉన్నారు. వై కాటన్? Yes, previously you know that cotton is a commercial crop which is booming. But presently ఎందుకు కాటన్ ప్రొడక్షన్ అనేది అంత తగ్గిపోతూ వస్తుంది? ఇఫ్ యూ సీ అరౌండ్ 2000లో 325 lakh బేల్స్ ఉండేది. అదే 2024-25 వచ్చేసరికి 294 lakh బేల్సే ఉంది. 1 బేల్ ఇస్ కూడా 170 kg. అది కాటన్ అనేది బేల్స్లో కొలుస్తారు. అది పక్కన పెట్టేస్తే మనకి కాటన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు కాటన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది? ఆ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, ఏదైతే రా మెటీరియల్ ఉంటుందో టెక్స్టైల్ బిజినెస్కి రా మెటీరియల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే రా మెటీరియల్ తగ్గిపోతుందో టెక్స్టైల్స్ బికమ్ కాస్ట్లీయర్ ఇన్ నేచర్. ఆల్రెడీ యూఎస్ లాంటి కంట్రీస్ అనేవి ఇంపోజ్ చేస్తున్నాయి 50% టారిఫ్స్. ఎప్పుడైతే 50% టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నాయో ఆల్రెడీ అక్కడ రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో. మనం ఇక్కడ కూడా రా మెటీరియల్ వల్ల రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. ఇట్ మేక్స్ కంప్లీట్ సెక్టార్ నాన్ కాంపిటేటివ్. అందువల్ల ఏం చేశారు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, కాటన్ మీద కంప్లీట్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా మాఫ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ కంప్లీట్గా తీసేశారో దెన్ ద రా మెటీరియల్ విల్ బికమ్ చీపర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ద టెక్స్టైల్ సెక్టార్ ఆల్సో. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు కాటన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇండియాలో తగ్గుతూ వెళ్తుంది? ఇఫ్ యూ సీ వెన్ ఐ సే కాటన్, రీసెంట్ ఇన్వెన్షన్స్ లైక్ జిఎం క్రాప్స్, జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్, బీటీ కాటన్ కావచ్చు, బాల్ గార్డ్ కావచ్చు, ఇలాంటి జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ సీడ్స్ అనేవి వచ్చాయి. దానివల్ల క్రాప్ యొక్క బూమ్ అనేది అంటే ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరిగింది. కానీ ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ ఆ తర్వాత జిఎం క్రాప్స్ అనేవి ఏవి రాలేదు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కంప్లైన్స్ ఇష్యూస్. ఎప్పుడైతే జిఎం క్రాప్స్ రాలేదో అండ్ అట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ ఏదైతే బీటీ కాటన్ ఉంటుందో, ఏదైతే బాల్ గార్డ్ ఉంటుందో దీని యొక్క టాక్సిన్, అంటే దీని యొక్క టాక్సిన్స్కి పెస్ట్స్ అనేవి రెసిస్ట్ అయిపోయి, ఎప్పుడైతే పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోయిందో దెన్ దే ఆర్ అటాకింగ్ ద కాటన్ అగైన్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పింక్ బాల్వామ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అటాక్ చేస్తుంది. దానివల్ల కాటన్ క్రాప్ అంతా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కాటన్ క్రాప్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుందో కాటన్ ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది. సో దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ మోర్ కాటన్ ఫ్రమ్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్. When we are importing more cotton from the foreign countries, if we are having the import duties, it will be affecting the textile sector, which is hugely labor oriented. అంటే ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అక్కడే జనరేట్ అవుతుంది.
సో ఆ టెక్స్టైల్ సెక్టర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మన వాళ్ళు కాటన్ మీద ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అనేవి తీసేశారు. నౌ ఓకే రైట్. సో అలాగే లోకల్ మనం ఇచ్చే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్, ఎస్ కాటన్కి కూడా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు, దాన్ని 8% హైక్ అనేది ఇచ్చారు. ఎస్ దీస్ ఆర్ ద పాలసీ డెసిషన్ దట్ వర్ టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ ఆన్ ద టెక్స్టైల్స్ సెక్టర్. Coming to the major topic of importance of this week, which is GST simplification. Yes, GST revenue is increasing from 2017 when GST came into picture. But overall, the compliance is reducing because of its too complexity. When will the taxes be paid more? ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుందో అప్పుడు ట్యాక్సెస్ అనేవి ఎక్కువ పే చేయొచ్చు. సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ హియర్. మనకి ప్రీవియస్గా రేట్స్ ఏంటి? 0.25%, 1%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, 43%, ఇలాగా చాలా బ్రాకెట్స్ ఉండేవి మనకి జిఎస్టీలో. ఇన్ని బ్రాకెట్స్ ఉండడం వల్ల ఏది ఏ బ్రాకెట్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. దానివల్ల జిఎస్టీ ఫైలింగ్స్ అనేవి లేట్ అయిపోతాయి. జిఎస్టీ ఫైలింగ్స్ ఎప్పుడైతే లేట్ అయిపోయో ఓవర్ టైం పీరియడ్ దానికి పెనాల్టీస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే పెనాల్టీస్ పెరుగుతున్నాయో పీపుల్ విల్ బి వెక్స్డ్ విత్ ద పెనాల్టీ అండ్ దే విల్ బి సీయింగ్ సమ్ రూట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్కేప్ ద ఫైలింగ్స్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్కేప్ ద ట్యాక్స్ పేమెంట్స్. దానివల్ల ఏంటి, మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్లాబ్స్ అనేవి తగ్గించేసాం. నౌ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద 0.25% కావచ్చు, 3% ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ 0.25%, 3% ఏంటి, మనకి ప్రెషర్ స్టోన్స్ మీద, జమ్స్ మీద వేస్తాం. ఇదంతా కూడా మనం 1%కి చేసేసాం. అదే బేసిక్ గూడ్స్ మీద 5%, అంటే ఏవైతే 12%లో ఉన్నాయో అవి కూడా 5%లోకి తీసుకొచ్చేసాం. ఏదైతే 18% ఉన్నాయో, 28% ఉన్నాయో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇట్ టు ద 18%. ఏదైతే 28%లో సిన్ గూడ్స్ ఉన్నాయో, సిన్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి సిన్ గూడ్స్ ఉన్నాయో వీటిని అప్పర్ బ్రాకెట్లోకి షిఫ్ట్ చేసాం. ఇట్ మీన్స్ మనం చెడిపోవడానికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి ఇప్పుడు. సో 40%కి షిఫ్ట్ చేస్తాం. It means we are having presently the brackets, and the proposed brackets are 1%, 5%, 18% and 40%. Only 4 brackets ఉంటాయి. అప్పుడు ఏంటి, there won't be any confusion regarding. And along with it, how can it అంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్ వల్ల చాలా మటుకు మనకి రేట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. ఎందుకు, మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ 12% ఉన్న ట్యాక్సెస్ అనేవి 5% షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాయి. 28% ఉన్నవి 18% షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ట్యాక్సెస్ తగ్గుతున్నాయో దాని యొక్క రేట్స్ ఆటోమేటిక్గా పెనిట్రేట్ అవుతాయి. కానీ దీనివల్ల రెవెన్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. జిఎస్టీ రెవెన్యూ ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ కాదు. ఎందుకు ఎఫెక్ట్ కాదు? ఫస్ట్ థింగ్, ప్రీవియస్లీ మన వాళ్ళు జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ సెస్ అని అలాగా డిఫరెంట్ సెస్ వేసేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే ఈ కాంపన్సేషన్ సెస్ ఉండేదో ట్యాక్సెస్ అనేవి ఎక్కువైపోయాయి, ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువైపోయినాయి. ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ సెస్ టైం కూడా అయిపోయింది. నౌ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గివ్ ద జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ టు ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై లాస్ ఆఫ్, అంటే ఏదైతే బికాస్ జిఎస్టీ ఇస్ ఎ డెస్టినేషన్ బేస్డ్. ఎప్పుడైతే డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అయిందో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. దానివల్ల మనం కాంపన్సేషన్ అనేది ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. 5 years ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆ టైం. Now central government there is no need to pay such states which are getting affected by the manufacturing, because by now they get the advantage of trading more. దానివల్ల ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ లేదు, జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాల్సిన ప్రెషర్. అప్పుడు జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ సెస్ తగ్గించేస్తుంది. ఎప్పుడైతే జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ సెస్ లేదో అప్పుడు రేట్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోతాయి. ఎప్పుడైతే రేట్స్ తగ్గిపోయినాయో అప్పుడు కంప్లైంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ by 2026-27, the tax burden on the individuals will be reduced by 9.5%. ఎప్పుడైతే 9.5%కి యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది వస్తుందో, అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 11%. 11% 9.5%కి యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చేస్తుందో అప్పుడు కంప్లైంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ వై దిస్ పర్టికులర్ జిఎస్టీ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్. మీరు చూస్తే యూఎస్ అనేది టారిఫ్స్ ఎప్పుడైతే పెంచిందో ఆబ్వియస్లీ ఒక టైం పీరియడ్ అనేది దాని వెస్టర్న్ స్టేట్స్ కూడా టారిఫ్స్ పెంచే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ నౌ యాజ్ ఇండియా ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు మేనేజ్ ద వెస్టర్న్ allies apart from the US where the Trump is now ruling. వేరే కంట్రీస్ ఇంపోజ్ చేయలేవు ఆ టారిఫ్స్. ఇండియా కూడా ఏదైతే నెగిటివ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉందో యూఎస్ టారిఫ్స్ వల్ల,
50% టారిఫ్స్ అంటే మన ట్రేడ్ అనేది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే అరౌండ్ $40 బిలియన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాంటి టైంలో మనం ఎప్పుడైతే జిఎస్టీ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉత్తరాఖండ్ వెళ్ళొచ్చు, అలాగే కేరళలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే బనానా అనేది గుజరాత్ వెళ్ళొచ్చు. సో మనకి ఏంటి అంటే డొమెస్టిక్ ఎకానమీ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ విచ్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ద కన్సంప్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ మంది కదా. ఎప్పుడైతే కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ మందో మొత్తం అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇండియాలో దొరుకుతాయి, బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ బికాజ్ ఆఫ్ నాన్ ట్రాన్స్ అంటే వేరే కంట్రీస్కి తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే యూఎస్ టారిఫ్స్ పెరిగిపోయాయో ఇండియన్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ అనేది చాలా సింప్లిఫై అయిందో నౌ వీ కెన్ ట్యాప్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ ఎకానమీ. అండ్ ఏమో ఎవరు చెప్పొచ్చారు ఒక 2 yearsలో జిఎస్టీ రెవెన్యూ అనేది డబుల్ అయిపోవచ్చు. దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆల్సో. నౌ జిఎస్టీ రెవెన్యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సార్ ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎలా డెసిషన్ తీసుకోగలరంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ అండ్ ఆస్క్డ్ అండ్ ఫార్మ్డ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ ద డెసిషన్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అందువల్ల గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద జిఎస్టీ. సో జిఎస్టీ ఏదైతే సింప్లిఫికేషన్స్ అయ్యాయో మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాం. అంటే 0.25%, 3%, దీన్ని కాస్త 1% తీసుకొస్తారు. అదే 12% ఉంది 5% చేస్తారు. ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ అవుతుందని మనం క్వాంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈ పర్టికులర్ జిఎస్టీ మోడిఫికేషన్స్లో వేరే అదర్ ప్రాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. రీఫండ్స్ కావచ్చు, ఫైలింగ్స్ కావచ్చు, ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కావచ్చు. దే హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ ద ప్రొసీజర్స్. ఎప్పుడైతే ప్రొసీజర్ సింప్లిఫికేషన్ అయిపోతుందో ట్యాక్స్ ఫైలింగ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతాయి. దెన్ దట్ విల్ హెల్ప్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్, నాట్ ద ట్యాక్స్ స్లాబ్స్. బికాజ్ మీరు చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎయిదర్ 5% ఆర్ 18%. ఆ రెండింటిని కదల్చలేదు. 12%ని 28%ని కదిల్చారు. వాటి మీద దాంట్లో చాలా తక్కువ బాస్కెట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ద మోస్ట్ 99% ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ 5% ఆర్ 18%. సో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మేజర్ ఇంపాక్ట్. బట్ ఏవైతే సిన్ గూడ్స్ ఉన్నాయో దానివల్ల 40% చేయడం వల్ల చాలా ఎక్కువ రెవెన్యూ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది గవర్నమెంట్కి. అది నెగెట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సో రెవెన్యూ రెడ్యూస్ కాదు, ఎకానమీ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ కూడా సింప్లిఫై అవుతుంది, ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, అలాగే ఇలాంటి ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్స్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్. అంటే చాలా బాగా ఆలోచించి చేసింది ఈ పాలసీ అని నాకు అనిపించింది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ జిఎస్టీ సింప్లిఫికేషన్ విచ్ ఈజ్ ఆర్ టుడేస్ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ దీని మీద ఖచ్చితంగా ఈసారి యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ట్రై టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ మేక్ ఎ నోట్స్ ఆఫ్ దిస్ జిఎస్టీ సింప్లిఫికేషన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ 2010 itself యూ కెన్ మేక్ ద నోట్స్. అప్పుడు కంప్లీట్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ and what are the taxes that are subsumed under the GST, whereas the basic customs duty is not subsumed, whereas the additional customs duty is subsumed. అలా ఏ ట్యాక్సెస్ సబ్జ్యూమ్ చేశారు అనేది మీరు కానీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ స్కోరింగ్ టాపిక్, రైట్. అండ్ నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వచ్చాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ 2008. Which of the following are among the million plus cities in India on the basis of data of census 2001? Million plus cities అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విచ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద సెన్సస్. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన టాపిక్ ఏంటిది, సెన్సస్ టౌన్ యొక్క డెఫినేషన్ అలాగే ఉంచారు. సో కంపారిజన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనే 2027 తర్వాత అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్. సో వై దీస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ షోన్ టు యూ. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్తో మనం ప్రజెంట్ అయ్యే టాపిక్ని ఏ రకంగా లింక్ చేసుకుని న్యూ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇవి మనం బేసిక్ ఇంటెన్షన్. దట్ ఈస్ వాట్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ఈస్. వీఆర్ టేకింగ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ అండ్ వీల్ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ప్రజెంట్ ఏ రకంగా క్వశ్చన్ రావచ్చు, వీల్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాపోలేట్ ఇట్ టు ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. అది మెయిన్ థింగ్, ఓకే, రైట్. దెన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ 2024 ప్రిలిమ్స్లో ఇచ్చారు. In India, NBFCs can access liquidity adjustment facility (LAF) window of the Reserve Bank of India. In India, FIIs can hold the government securities. In India, stock exchange can offer separate trading platform for debts. Yes, NBFCs definitely cannot access the liquidity adjustment facility, and FIIs can invest in the government securities. And ఇందాక మనం చూసాం ఏంటివి
ఫారెన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ డెబెంచర్స్లోకి దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎస్ బ్యాంక్. ఎస్ఎంబీసీ అనేది ఎస్ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్. దెన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కాదు అది, బట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ కెన్ ఆఫర్ సెపరేట్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డెట్స్. ఎస్. నౌ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 which was given in 2017. Which of the following statements is or are correct regarding the Monetary Policy Committee? It decides RBI's benchmark interest rates. Definitely. Monetary Policy Committee ఏదైతే ఉందో along with the governor, there are 6 members and governor will have the casting vote also. అంటే 6 members కాస్త అటెండ్ అయ్యి 3 అయ్యిందంటే governor can have the second vote. Deciding vote అనేది governor దే. Right. Next, it is a 12-member body. Is it a 12-member body? No, it is a 6-member body. Then it functions under the chairmanship of Union Finance Minister. No, it is functions under the RBI governor. Right. Next, consider the following statements which was given in 2022. In India, credit rating agencies are regulated by RBI. The rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Yes. Credit rating agencies are regulated by RBI. No, they are regulated by SEBI, Securities and Exchange Board of India. Yes, ICRA is a publicly limited company. Brickworks Rating, as we have seen previously. Then, consider the following states: Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura. How many of the above are generally known as tea producing states? ఇక్కడ మనల్ని ఎలా అడగచ్చు? కాటన్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్స్ అండ్ కాటన్ ప్రొడక్షన్ ఏ స్టేట్స్లో ఉంది. సో కాటన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఏ స్టేట్స్లో ఎక్కువ ఉంది? అరేంజ్ ఇన్ ఎ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ రిగార్డింగ్ ద కాటన్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఆఫ్ 2025. సో అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ద స్టేట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రిడామినెంట్లీ వేర్ కాటన్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ కల్టివేటెడ్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద మెయిన్స్ వన్. మెయిన్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్రీవియస్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 2017లో enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the GST in India. Also comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017. Yes, మనకి ఇప్పుడు కూడా ఇది రెలవెంటే. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏవేవి సబ్జ్యూమ్ అయినాయి అనేది క్లియర్గా రాయొచ్చు మీరు. స్టేట్ ట్యాక్స్ ఏమేమి సబ్జ్యూమ్ అయ్యాయి, సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ ఏమేమి సబ్జ్యూమ్ అయ్యాయి డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. అదే రెవెన్యూ ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి 2017 నుంచి ఏ రకంగా ఉన్నాయి, నౌ ప్రెజెంట్ ప్యాటర్న్ ఆల్సో కూడా ట్రెండ్ ఆల్సో కూడా మీరు యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మెయిన్స్ ద క్వశ్చన్స్ మైట్ బి స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్ వేరాజ్ ద మెయిన్స్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎవాల్వింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. మనం ప్రీవియస్గా 2017లో ఏ రకంగా ఉందో ఇప్పుడు రాస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలవెంట్ ఆన్సర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ రిలవెంట్ we need to add the present context, how the GST is simplified and then how it can contribute to the more revenue where the compliance can be more because of ease of compliance. Let me give you the aspects that are to be concentrated in this question. Introduce GST modificationsతో డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయండి, సో దట్ కరెంట్ ఈవెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే GST డెఫినేషన్ ఇవ్వండి, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ ఏమేమి సబ్జ్యూమ్ అయినాయి అని రాయండి. దెన్ హౌ రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ but irregularities of compliance, because obviously when the compliance pattern is complex then the compliance will be minimal. సో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ఇర్రెగ్యులారిటీ ఎలా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు ప్రెజెంట్లీ, జిఎస్టీ ఫైలింగ్స్ కావచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, రీఫండ్స్ కావచ్చు, దీని యొక్క సింప్లిఫై అంటే ఫైలింగ్ ప్రాసెస్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఎప్పుడైతే సింప్లిఫై చేసేస్తారో కంప్లైంట్స్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, యూ నీడ్ టు ఎండ్ విత్ ఎ పాజిటివ్ నోట్. ఎస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. Also comment, you need to comment on the present GST and how it can improve the intra-country trade rather than inter-country trade, how it can improve the intra-country trade within India where many barriers are removed and the taxation is simplified. అక్కడ మీరు పాజిటివ్ నోట్లో మీరు ఎండ్ చేయండి మీ యొక్క ఒపీనియన్. రైట్, హౌ ఇట్ కెన్ అవాయిడ్ ద ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ US 50% టారిఫ్స్. ఈ 4 కూడా ఆస్పెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయండి అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్స్. ఖచ్చితంగా రాయండి ఎప్పటికప్పుడు. ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సెండ్ యువర్ ఆన్సర్స్ టు response@civiccenter.in, we'll be definitely evaluating it and we'll be sending you the evaluated copy. If you are available, we can discuss the evaluated copy also, how to write the answer individually. Okay, thank you. This is the first session of Civic Center Civil Services Prime Time.
Hope you have learned something of economy. Every week on Monday, economy topics will be discussed regarding the current affairs, and along with the previous year questions and some static concepts from the current affairs also. We have discussed from 22nd to 28th today. Now on next Monday we will be discussing from 29th onwards, right? So every week ilage 1 week అనేది కంప్లీట్గా మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ టుమారో దేర్ విల్ బి సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అలాగే ఎవ్రీ టాపిక్ కూడా ఇలాగ ఇన్ డీటెయిల్ సబ్జెక్ట్ మాస్టర్ ఎప్పుడైతే డిస్కస్ చేస్తారో దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ ఇన్సైట్స్ ఆన్ ఇట్. Okay, try to learn it. Thank you for the time.